अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़आइद लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये हुण साडी 14वीं मजलिस है और इस 14वीं मजलिस दे विच असीं मुतालिया कर रहे हैं सूरा आले इमरान दा और ये चौथा सिपारा वा। पिछली मजलिस दे विच 120 नंबर आयत तक असी पढ़िया सी ते हुण इस वेले यानी इस सिपारे दी ये दूसरी मजलिस है ना, दूसरी नशिस्त है इस सिपारे दी। ते इहदे विच असी जिहड़ा ना वो आगाज कर रहे हैं आयत नंबर 121 तो और इस मुकाम ते आगाज हो रहा है गज़वा ओहद दा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चों जिस वेले हिजरत करके मदीने आ गए तो 2 साल बाद आपने एक जंग लड़ी, उन्होंने जंगे बदर कहंदे आ, गज़वा बदर कहंदे आ। उहदे च मुसलमानां नूं बहुत शानदार फतह हासिल हुई। अच्छा, ये बदर का जिक्र आया तो मैं फिर तुहानूं ये भी दस देवां कि बदर दे विच बड़ा माले गनीमत जिहड़ा ना वो मुसलमानां नूं लब्भा सीगा। ये सन 2 हिजरी दे विच होई है, हिजरी ते हिजरत दे दूसरे साल बड़ा माले गनीमत लब्भा सी। तो माले गनीमत जिस वेले लब्भा ना ते वो चूंकि ये पहली जंग सीगी लिहाजा जेड़े कोई ज़ाब्ते कानून कोई तरबियत वो हजे उस तरह नहीं हुई सीगी। लिहाजा जंग दे दौरान जिस आदमी नूं फतह जो हो गई तो फतह की सूरत जिस आदमी को जिन्ना क माल ओदे को कब्जा कर होया ना उन्हें कीता ते करन तो बाद वो समझदा सी कि ये माल हुण मेरा वा। लेकिन वो सूरत हाल ये बन गई कि जाहिर गल है कि दुश्मन अगर सारे माल इकट्ठा करन लग पैंदे ते फिर दुश्मन नाल किहने लड़ना सीगा। जेड़े लोग दुश्मन दे नाल उलझे हुए सीगे वो माल नहीं इकट्ठा कर सकदे सीगे। ये तो अंडरस्टूड बात है ना। ते जिस वेले जंग खत्म हुई तो कुछ वो लोग सी कि जिन्हां कोल माल मौजूद सीगा और कुछ वो लोग सी जिन्हां को कोई माल नहीं सीगा। और बेलमुम जाहिर बात है कि जिन्हों ने माल तवज्जो नहीं की थी, ज्यादा उन्होंने तवज्जो दुश्मन वाल रही तो फिर उन्होंने को माल नहीं सीगा। ਇਹਦੀ वजह तो ना कुछ रंजिशां पैदा हो गई। किसे बंदे ने ਜਦੋਂ देखा कि फलां आदमी ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ऊठ फड़ी फिरदा वा है फलां साहबी तो मेरे को एक भी है नहीं, तो किसी ने मतलब यह कि मिसाल दी है मैं कि आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रसूल ਉਹਦੇ को एक दुआ दिओ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ को क्यों लैंड की गल की जा रही है। बहरहाल ये रंजिशां जियां पैदा हो गई।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜੰਗੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੂਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਹਿੱਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਣ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਸਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਨ 3 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 313। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਤਾਦਾਦ ਇਸੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ 3000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਫਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ 1000 ਆਦਮੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 1000 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 313 ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 313 ਕੱਢੀਏ ਤੇ 600 ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 750 ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ 1000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅਸਰਾਤ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 1000 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਉਹ ਕੋਈ 300 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਸ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ। 300 ਬੰਦਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ 350 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 600 650 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 650 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ 300 ਦੇ ਇਹ 600 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 650 ਪਹੁੰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 313 ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦर्रे ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 50 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दर्रे ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 650 ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਦੇ ਛੱਕੇ ਚੜਾਤੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਾਲ 100 ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ दर्रे ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਸਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਬੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੀਏ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦर्रा ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ दर्रा ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ दर्रा ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 2-4 ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਬੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਬੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 35 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ, ਘੋੜ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ दर्रे ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾ ਉਸ दर्रे ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਲਬਨ 200 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣ 15 ਬੰਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ 50 ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਸਾਰੇ 15 ਦੇ 15 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੀ ਨਾ ਪਸਪਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਪਏ। ਪਸਪਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਦੀਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਮੀਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦर्रा ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਖਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦर्रे ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦर्रे ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਬਦਬਖਤ ਔਰ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਬਵਿਉਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਮਕਾਇਦ ਲਿਲ ਕਿਤਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਸਵਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਦर्रा ਰੋਕਣਾ, दर्रे ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਜ਼ ਹਮਤ ਤਾਇਫਤਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਅਨ ਤਫਸ਼ਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ 650 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਰ ਦੇ 2 ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਨੂ ਹਾਰਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਨੂ ਸਲਮਾ। ਕੋਈ ਤਲਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 600 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਲਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਯੌਮ ਬੇਜਾਲੂਤ ਵ ਜਨੂਦ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਲੂਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਜ਼ੁੰਨੂਨ ਅੰਨਹੁਮ ਮੁਲਾਕੂ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮ ਮਿਨ ਫਿਅਤਨ ਗਲੀਲਾ, ਕਮ ਮਿਨ ਫਿਅਤਨ ਕਲੀਲਤਨ ਗਲਬਤ ਫਿਅਤਨ ਕਸੀਰਤਨ ਬਿਇਜ਼ਨਿल्लाह। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਨੂ ਸਲਮਾ ਔਰ ਬਨੂ ਹਾਰਸਾ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਹਮਤ ਤਾਇਫਤਾਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਨਕੁਮ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਨੂ ਸਲਮਾ ਔਰ ਬਨੂ ਹਾਰਸਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਫਸ਼ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਵੱਲਾਹੁ ਵਲੀਹੁਮਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਬਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਬਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਬਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਤੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਵਲੀਹੁਮਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਸੀ। ਵਅਲੱਲਾਹਿ ਫਲਯਤਵੱਕਲਿਲ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਔਰ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਵਲਕਦ ਨਸਰਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਬਿਬਦਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਰ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਬਦਰ, ਇਹ ਉਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਦਰ 2 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਵਅੰਤੁਮ ਅਜ਼ਿਲਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਫੱਤਕੁल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਜ਼ ਤਕੂਲ ਲਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਯਕਫੀਕੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਯੁਮਿਦਕੁਮ ਰੱਬੁਕੁਮ ਬਿਸਲਾਸਤ ਆਲਾਫ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤ ਮੁਨਜ਼ਲੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੂ ਸਲਮਾ ਬਨੂ ਹਾਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਲੜੀਏ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਆਈ ਯੁਮਿਦਕੁਮ ਰੱਬੁਕੁਮ ਬਿਸਲਾਸਤ ਆਲਾਫ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤ ਮੁਨਜ਼ਲੀਨ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 3000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ 3000 ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ 3000 ਸੀ ਨਾ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 3000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਤਸਬਿਰੂ ਵ ਤਤਕੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਵਯਾਤੂਕੁਮ ਮਿਨ ਫੌਰਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਯੁਮਦਿਦਕੁਮ ਰੱਬੁਕੁਮ ਬਿਖਮਸਤ ਆਲਾਫ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤ ਮੁਸਵਵੀਨ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਬਸਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਤਕਵਾ ਹੈ ਪਾਮਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 77 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਵਸਾਬਿਰੀਨ ਫਿਲ ਬਾਸਾਏ ਵਦਰਾਏ ਵਹੀਨ ਅਲ ਬਾਸ ਉਲਾਇਕ allazina ਸਦਕੂ व ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੁਤਕੂਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਕਵਾ ਨਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੰਮ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤਕਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਾਲਾ। ਵਯਾਤੂਕੁਮ ਮਿਨ ਫੌਰਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫੌਰਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯੁਮਦਿਦਕੁਮ ਰੱਬੁਕੁਮ ਬਿਖਮਸਤ ਆਲਾਫ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤ ਮੁਸਵਵੀਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 5000 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਮੁਸਵਵੀਨ ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਦਾ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤੇ ਅੱਲਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਵਮਾ ਜਾਲਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਇਲਾ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਤਤਮਾਇਨਾ ਕੁਲੂਬੁਕੁਮ ਬਿਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਤਮਇਨ ਰਹਿਣ। ਵਮਨ ਨਸਰੂ ਇਲਾ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਔਰ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਅਸਲ ਮਦਦ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਹਕੀਮ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਾਲਿਬ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਲਿਯਕਤਾ ਤਰਫ ਮਿਨ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਓ ਯਕਬਿਤਹੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ। ਫਤਨ ਕਲਬੂ ਖਾਇਬੀਨ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਓ ਯਕਬਿਤਹੁਮ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਵੇ। ਔ ਯੁਕਬਿਤਹੁਮ, ਔਰ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਹੋਵੇ। ਫਤਨ ਕਲਬੂ ਖਾਇਬੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ ਜਿਵੇਂ ਬਦਰ ਚ ਮੁੜੇ ਸੀ। ਲੈਸਾ ਲਕਾ ਮਿਨਲ ਅਮਰ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੈਸਾ ਲਕਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਬਸਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਬਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਹਾਫੀ ਹੈ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਜਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਇੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 2 ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਔਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸੀ, ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ, ਅਲਫਾਜ਼ ਸਮਝੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ, ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੈਸਾ ਲਕਾ ਮਿਨਲ ਅਮਰ ਸ਼ੈ, ਅਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔ ਯਤੂਬ ਅਲੈਹਿਮ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੌਬਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ 200 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। तो फरमाया लैसा लका मिनल अम्र शै औ यतूब अलैहिम, अल्लाह चाहे तो इन्हां दी तौबा कबूल कर ले, औ युअज़्ज़िबहुम, चाहे तो ना करे कबूल, इन्हां नूं अजाब देवे। फ़इन्नहुम ज़ालिमून, बाकी ये गल ठीक है कि वह जालिम है और नबी के खिलाफ जंग करन आया, लेकिन नबी के खिलाफ जंग करन आया तो नबी का हुण ये इख्तियार नहीं हो गया कि नबी फैसला करेगा कि किहनूं हदायत देनी है किहनूं नहीं देनी। ये तौबा कर लैणगे। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਆਦਮੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੌਬਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। वलिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द, और अल्लाह दा ही है जो कुछ भी है आसमाना ते जमीन च। यानी अल्लाह हाकम है। इत्थे नोट करो, अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह हाकम भी है। अल्लाह दा हुक्म चलदा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडा तुसी हाकम नहीं हैगे, लिहाजा हाकम जेड़ा ओदा इख्तियार है, यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जेनू चाहे माफ कर देवे, जेनू चाहे अजाब देवे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मगफरत कर दिंदा वा। एडी केड़ी गल है, अल्लाह मगफरत करन वाला, रहम करन वाला। लेकिन मतलब यह है कि वड्डे तो वड्डा भी अगर अल्लाह कोलों रहम मंगे, माफी मंगे, सीधा हो जाए। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दा कातल जेड़ा वो रजी अल्लाह ताला अन्हु बन गया। ठीक हो ना, क्या बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, ला ताकुलु रिबा, सूद ना खाया करो, अज़ाफम मुज़ाफा, वधदा चढ़दा, यानी जिन्हों कहते सूद दर सूद है। ये हजे सूद पूरी तरह मना नहीं किया गया, अगरचे वो सूरा बकरा च असीं पढ़िया वा कि ये हरब मिनल्लाह व रसूल है, लेकिन सूरा बकरा दियां वो सूद वालियां आयतां जड़ियां ना, ये बदर तो पहले नहीं नाजल होईयां। ये नाजल होईयां सन 9 दे विच, 9 हिजरी दे विच। ते इस वास्ते ए अहकामात पहले दे आ। हुण इत्थे सूद नूं मुकम्मल तौर दे उत्ते जेड़ा ना वो हराम नहीं किया, ये जिन्हों कहने ना सूद दर सूद नूं हराम किया, यानी ये तो रोकया। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, और अल्लाह ताला तो डरते रहो ताकि तुसी फलाह पाओ, अल्लाह दी नाफरमानी तो बचते रहो। वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और बचो उस आग तो जेड़ी काफरां वास्ते है। यानी काफरां तो मुराद की है, जेड़े अल्लाह ताला दे हुक्म नहीं मानते, वही काफर हुंदे आ। तो उन्हां वास्ते तैयार कीती है। मतलब यह है कि अगर तुसी सूद दर सूद, इत्थे सूद दर सूद की गल है, अजाफा मुजाफा ये नहीं छड्डदे, तो फिर तुसी मुसलमान हुंदियां होया भी किते उस आग च ना जा वड़ो जेड़ी काफरां वास्ते तैयार कीती है। वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अतात करदे रहो अल्लाह दी ओदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, ताकि तुहाडे उत्ते रहम होवे। रहम होएगा अतात करन नाल। व सारे उला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम,
और जल्दी करया करो ਜਿਹੜਾ ना अपने रब को मगफरत वास्ते, यानी अल्लाह मगफरत करेगा अल्लाह दे रसूल दी अतात ना, लिहाजा अतात विच सुस्ती ना करया करो। व जन्नतन अर्ज़ हस्समावात वल अर्द, ओ जन्नत लभेगी जेदा अर्ज, एक हुंदा तूल एक हुंदा अर्ज। अर्ज कहंदा चौड़ाई नूं, तूल कहंदे लंबाई नूं। ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌੜਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ व आसमान ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ, और ਉਹ जन्नत ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ बच बच के जिंदगी गुजारने वाले तकवे वाले मुत्तकियां वास्ते। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीना अल ग़ैज़, ये मुत्तकी लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਵਲ ਕਾਜ਼ਿਮੀਨ ਅਲ ग़ैज़, और ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਲ ਆਫੀਨਾ ਅਨ ਨਾਸ, और ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ दरगुजर करने वाले, माफ करने वाले। यानी आम लोगों दे विच आपस दे विच जिद्दां है ना अशिद्दा अलल कुफार रुहमा बैनहुम, काफरां दे नाल तो सख्त है लेकिन आपस दे विच एक दूसरे दे नाल, दूसरे ने किसी ने छोटी मोटी ज्यादती कर ली, कोई बाज़ हो जाती है, जदों इकट्ठे रवांगे तो हो ही जाएगी। ओहदे विच गुस्सा 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 जिहड़ा ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਹਿब्बुल ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। वल्लज़ीना इज़ा फ़ालू फ़ाहिशा, ये वो लोग आ कि अगर इन्हां दे कोलों कोई बेहयाई दा काम हो जाए, और ज़लमू अनफुसहुम, या कोई होर जुल्म अपने उत्ते कर बैठन, कोई गुनाह कर बैठन, ज़करुल्लाह, ते फौरन उन्हां नूं अल्लाह याद आ जांदा है कि अल्लाह ने सानू रोकिया होया है बेहयाई तो ते ऐस काम तो। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, ते फिर वो फौरन अपने रब को अपने गुनाहों की माफ़ी मंगते हैं। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, तो फरमाया अल्लाह तो अलावा कौन माफ़ करने वाला गुनाहों नूं। सही जगह तो मंग रहा है, सही जगह तो मंग रहा है, जिदा कहते हैं माफ़ी सही जगह तो मंग रहा है। वलम युसिर्रु अला मा फ़ालू, और वो फिर अपने अपने गलत कामां दे वकील नहीं बन जाते, अड़े नहीं रहिंदे हैं। गलत काम करके फिर ਉਹਦੇ ਤੇ अड़े रहना, नहीं नहीं मेरा गलत नहीं गा, मैं ਉਹਦੀ वकालत करनी। वहम यालमून, जदों कि उन्होंने पता होवे कि साडा काम गलत है। उलाइका जज़ाहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग आ कि जिन्हां दा बदला यह कि उन्हां दा रब उन्हां दी मग़फ़िरत कर दे। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, और इन्हां नूं ओ जन्नतां दे देवे जिहदे दामन च नहरां बहंदियां, जिथे फिर हमेशा हमेश रहन। व निअमा अजरुल आमिलीन, और ये बहुत अच्छा अमल है, ये बहुत अच्छा अजर है, लेकिन आमिलीन अमल करने वाले मिलेगा जेड़े अमल करनगे इन्हां गल्लां ते। कद खलत मिन कबलिकुम सुनन फसीरू फिल अर्द, और बेशक जेड़ा ना वो तुहाडे तो पहले इदां दे वाकियात हो चुके आ, इदां दियां चीज़ां हो चुकियां। फसीरू फिल अर्द, तुसी जमीन दे विच घूम फिर के देखो, यानी इदां दे वाक़े हो चुके आ कि किसी कौम ने अल्लाह दी गल मन्नी और किसी कौम ने नहीं मन्नी है, तो फिर की इंजाम होया है मनण वालियां दा। और किसी ने माफ़ी मंग ली, जिदा वो यूनुस अलैहिस्सलाम दी कौम सी, वो यूनुस अलैहिस्सलाम ते कश्ती च बह के चलेगा, कौम ने पिछों माफ़ी मंग ली ते अल्लाह ने माफ़ कर दिता, अजाब टाल दिता। फरमाया देखो फिर टुर के फंजुरू कई फ़कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, और फिर देखो कि जिन्हां ने अल्लाह दियां गल्लां नूं सच नहीं मन्निया उन्हां दा की अंजाम होया। हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये बयान लोकां नूं समझाउण वास्ते आ, ये नसीहतां लोकां वास्ते आ। हुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, और ये हदायत है
ਔਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਦਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਕਿਤਾਬੁ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀ ਹੁਦਲ ਮੁਤਕੀਨ। ਇਹ ਮੁਤਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਾਹਿਨੂ ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦ ਦੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮੂਮੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਲਾ ਤਾਹਿਨੂ ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨੂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। व अंतुम लौना इन कुंतुम मोमिनीन, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬ ਆਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗਾਲਬ ਆਓਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਡਰੇ ਨਾ ਰਵੋ। ਯਮਸਸਕੁਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਕਦ ਮਸਲ ਕੌਮ ਕਰਹੁਮ ਮਿਸਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਮਿਸਲੋ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 70 ਆਦਮੀ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 70 ਆਦਮੀ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇ ਆ, ਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਤਿਲਕਲ ਅਯਾਮ ਨੁਦਾਵਿਲੁਹਾ ਬੈਨ ਨਾਸ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਸਮਝੋ, ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ। ਤਿਲਕਲ ਅਯਾਮ ਨੁਦਾਵਿਲੁਹਾ ਬੈਨ ਨਾਸ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਕਮਤ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਵਲ ਯਅਲਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਅਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਲਮ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਫਸਟ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫੇਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਇਹ ਫਸਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਫੇਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਖੂਬੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਲ ਯਅਲਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਆ। ਵਯਤਖਿਜ਼ਾ ਮਿਨਕੁਮ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਦੇਵੇ।
वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन। बाकी अल्लाह ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਓ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸੀ, ਹਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ। وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ। बाकी अल्लाह ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇ। ਅਮ ਹਸਿਬਤੁਮ ਅਨ ਤਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨah, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਨਾ। ਵਲੰਮਾ ਯਅਲਾ ਮਿੱਲਾਹੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਜਾਹਦੂ ਮਿਨਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 300 ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਵਯਅਲਮ ਸਾਬਰੀਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆ। ਵਯਅਲਮ ਸਾਬਰੀਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਵਲਕਦ ਕੁੰਤੁਮ ਤਮੰਨੌਨ ਅਲ ਮੌਤ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਵਲਕਦ ਕੁੰਤੁਮ ਤਮੰਨੌਨ ਅਲ ਮੌਤ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਨ ਤਲਕਊ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਕਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। व अंतुम तंजुरून, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲ ਰਸੂਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਆਏ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਡਿੱਗ ਪਏ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ
ਮੁਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜਣ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣ ਨੱਸੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਏਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਫਾ ਮਾਤਾ, ਕਿਆ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਣ, ਔ ਕੋਤਿਲਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਨ ਕਲਬ ਤੁਮ ਅਲਾ ਕਾਬਿਕੁਮ, ਇਨ ਕਲਬ ਤੁਮ ਅਲਾ ਕਾ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਮਨ ਕਲਬ ਅਲਾ ਕੇ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੁਰਤਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਲਨ ਯਦੁਰ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੈਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਸਯਜਜ਼ਿल्लाहु शाकिरीन, और जल्दी ही अल्लाह ताला ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਐ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੜਾ ਆਲਾ ਅਜਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਲੈ ਨਫਸਨ ਅਨ ਤਮੂਤ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਲਾ ਬੇਇਜ਼ਨਿल्लाह, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਅੱਜਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਮਨ ਯੁਰਿਦ ਸਵਾਬ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਨਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਵਮਨ ਯੁਰਿਦ ਸਵਾਬ ਅਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਮਨ ਯੁਰਿਦ ਸਵਾਬ ਅਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਬਦਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਨਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਸਨਜਜ਼ਿ ਸ਼ਾਕਿਰੀਨ, ਅਲਬਤਾ ਜਲਦੀ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਕਅਯਿਨ ਮਿਨ ਨਬੀਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਆਏ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਾਤਲ ਮਾਹੁ ਰਬੀਯੂਨ ਕਸੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਰ ਤੇ ਬਸ ਹੁਜਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਵਕਅਯਿਨ ਮਿਨ ਨਬੀਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਕਾਤਲ ਮਾਹੁ ਰਬੀਯੂਨ ਕਸੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾ,
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਤ ਪਿੱਛੇ ਬਕਰਾ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਮ ਹਸਿਬਤੁਮ ਅਨ ਤਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨਹ ਵਲੰਮਾ ਯਾਤਿਕੁਮ ਮਸਲੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਖਲੌ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਮੱਸਤਹੁਮੁਲ ਬਾਸਾਉ ਵੱਦਰਾਉ ਵਜ਼ੁਲਜ਼ਲੂ ਹੱਤਾ ਯਕੂਲ ਰਸੂਲ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਾਅਹੂ ਮਤਾ ਨਸਰੁल्लाह। ਵਕਤ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਫਮਾ ਵਾਹਨੂ ਲਿਮਾ ਅਸਾਬਹੁਮ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਮਾ ਵਾਹਨੂ ਲਿਮਾ ਅਸਾਬਹੁਮ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਵਮਾ ਜ਼ਾਉਫੂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਵਮਸਤਕਾਨੂ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬੇ ਝੁਕੇ। ਵੱਲਾਹੂ ਯੁਹਿਬੁ ਸਾਬਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਕੌਲਹੁਮ ਇਲਾ ਅਨ ਕਾਲੂ ਰੱਬਨਾ ਅਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਨ ਕਾਲੂ ਰੱਬਨਾ ਅਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵਾ ਇਸਰਾਫਨਾ ਫੀ ਅਮਰਿਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦर्रा ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵਾ ਇਸਰਾਫਨ ਫੀ ਅਮਰਿਨਾ ਵਾ ਸੱਬਤ ਅਕਦਾਮਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਨਾਫਰ ਗਲੇ ਨਸਬਰਮ ਵਸਬਤ ਅਕਦਾਮਨ ਫੰਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰੁਕੂ ਆ, ਵਾਫੂ ਅੰਨਾ ਵਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਰਹਮਨਾ ਅੰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਫੰਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਤ, ਵੰਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜਮਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਬਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ? ਫਆਤਾਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਸਵਾਬ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾ ਹੁਸਨਾ ਸਵਾਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਲਾਹੂ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਨ ਤੁਤੀਉੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਯਰੁਦੂਕੁਮ ਅਲਾ ਅਕਾਬਿਕੁਮ ਫਤਨਕਲਿਬੂ ਖਾਸਿਰੀਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਲਿल्लाहु मौलाकुम, और अल्लाह वा तुहाडा मददगार, वहुवा खैरुन नासिरीन, और वो तुहाडी बेहतरीन मदद करने वाला। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रुब, अल्लाह कहंदा कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਬ, ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਮਾ ਅਸ਼ਰਕੂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਮਾ ਅਸ਼ਰਕੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ। ਮਾ ਲਮ ਯੁਨਜ਼ਲ ਬਿਹੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵ ਮਾਵਾਹੁਮੁਨ ਨਾਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਵ ਬਿਅਸ ਮਸਵਾ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਿਲਕਲ ਅਯਾਮੁ ਨੁਦਾਵਿਲੁਹਾ ਬੈਨ ਨਾਸ, ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਵਲਕਦ ਸਦਕਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਵਅਦਹੁ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਮਦਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਜ਼
ਹਸੂਨਹੁਮ ਬਿਇਜ਼ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਦਰ ਦਾ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਯਕਬਾਰਗੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪਸਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਫਸ਼ਲ ਤੁਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਉਹ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੁਮ ਫਿਲ ਅਮਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਵਿੱਚ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ। ਵਾ ਅਸਈ ਤੁਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਰਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਸਾ ਹੀ ਤੁਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾ ਅਰਾਕੁਮ ਮਾ ਤੁਹਿਬੂਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾ ਅਰਾਕੁਮ ਮਾ ਤੁਹਿਬੂਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੀ। ਹੈਂ ਬਈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਲੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਦਰ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਆ? ਤੁਹਿਬੂਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਖਰਾ ਤੁਹਿਬੂਨਹਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਿਬੂਨਹਾ। ਵਾ ਉਖਰਾ ਤੁਹਿਬੂਨਹਾ ਨਸਰੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹ व फतहुन करीब। ਵਾ ਉਖਰਾ ਤੁਹਿਬੂਨਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਸਰੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਵਾਲੀ ਫਤਹ, फतहुन करीब। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਤੱਤਾ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਮਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬੋਂ ਫਤਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਰਤੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਔਰ ਦੋ, ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਵਾ। ਉਖਰਾ ਤੁਹਿਬੂਨਹਾ ਨਸਰੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹ व फतहुन करीब, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਗੇ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਤਹ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਤਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਦਰਰੇ ਤੇ 15 ਬੰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਤਹ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ 15 ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏ, ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ, ਮਿਨਕੁਮ ਮਨ ਯੁਰੀਦੁ ਦੁਨੀਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਤਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਤਹ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਵ ਮਿਨਕੁਮ ਮਨ ਯੁਰੀਦੁਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਸੁੰਮਾ ਸਰਫਾ ਕੁਮ ਅਨਹੁਮ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ? ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਘੋੜਸਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਯਬ ਤਾਲੀਆਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਜਜ਼ੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਮੂਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ, ਹਸਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ, ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ, ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ, ਅਨਕੁਮ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਮਾਈਨ ਤੇ ਤਾਨ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ? ਚਲੋ, ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲਿਨ ਅਲਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੁਸਇਦੂਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਇਸ ਤੁਸਇਦੂਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਵਲਾ ਤਲਬੂਨਾ ਅਲਾ ਅਹਦ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਵਰ ਰਸੂਲ ਯਦੂਕੁਮ ਫੀ ਉਖਰਾਕੁਮ, ਔਰ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾ ਅਸਾਬਕੁਮ ਗਮਮ ਬਿਗਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਲਿਕਈ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨੂ ਅਲਾ ਮਾ ਫਾਤਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਅਲਾ ਮਾ ਫਾਤਕੁਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋ ਵੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਲਾ ਮਾ ਅਸਾਬਕੁਮ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਫਤਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਲਾਹੁ ਖਬੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸੁੰਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਨ ਬਾਦਿਲ ਗਮ ਅਮਨਤਨ ਨੁਆਸਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਦੀ ਊਂਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਗਸ਼ਾ ਤਾਇਫਤਮ ਮਿਨਕੁਮ, ਇਹ ਅਮਨ ਦੀ ਊਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤਾਇਫਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ, ਹੈਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਨੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਊਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਵਤਾਇਫਤੁਨ ਕਦ ਅਹਮਤਹੁਮ ਅਨਫੁਸੁਹੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਯਜ਼ੁਨੂਨ ਬਿல்லாਹਿ ਗੈਰ ਅਲ ਹਕ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾਹਕ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹਰਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਜ਼ੀਏ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤਬਸਰੇ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਹਕ। ਜ਼ੰਨਲ ਜਾਹਿਲੀਆ, ਜਾਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਗੁਮਾਨ। ਯਕੂਲੂਨ ਹਲ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਰ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 3000 ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੜੀਏ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀਏ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਫੈਸਲਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਲੜੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬਾਪ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਯਕੂਲੂਨ ਹਲ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਰ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਨਲ ਅਮਰਾ ਕੁੱਲਹੁ ਲਿਲਾ, ਅਮਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਯੁਖਫੂਨ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਹੁਣ
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਖਫੂਨਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਉਹ ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ, ਯੁਖਫੂਨਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਾ ਲਾ ਯੁਬਦੂਨ ਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੂਲੂਨ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਊ ਕਾਨ ਲਨਾ ਮਿਨਲ ਅਮਰ ਸ਼ੈਰ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮਾ ਕੁਤਲਨਾ ਹਾ ਹੁਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ? ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੋ ਕੁੰਤੁਮ ਫੀ ਬਯੂਤਿਕੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਬਰਦ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਕਤਲੁ ਇਲਾ ਮਦਾਜਿਹਿਮ, ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਤਲਗਾਹ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਲ ਯੁਬਤਲੀ ਅੱਲਾਹੁ ਮਾਫੀ ਸੁਦੂਰਿਕੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 70 ਬੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਲ ਯੁਮਹਿਸਾ ਮਾਫੀ ਕੁਲੂਬਿਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸੁਦੂਰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਇਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਤਵੱਲੋ ਮਿਨਕੁਮ ਯੌਮਲ ਤਕਲ ਜਮਾਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਬਸਰਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਮਾ ਸਤਜ਼ੱਲਹੁਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਬਾਜ਼ ਮਾ ਕਸਬੂ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿਕਾਇਆ। ਇਨਮਾ ਸਤਜ਼ੱਲਹੁਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਬਾਜ਼ ਮਾ ਕਸਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਕਸਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਉਹ ਸੂਦ ਹਰਾਮ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਸੂਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਆ।
ਵਲਕਦ ਅਫੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ, ਉਹ ਭਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵਲਕਦ ਅਫੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਕਦ ਅਫਾ ਅਨਕੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਗਫੂਰਨ ਹਲੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमा ला ज़म्बा लहू, गुनाह तो तौबा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू, काफरां वरगे ना हो जाओ। वकालू लिइख्वानिहिम, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ਾ ज़रबू फिल अर्द औ कानू गुज़ा, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਜਾਰਤ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਤ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਮੂਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਲਓ ਕਾਨੂੰ ਇੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਤੂ ਵਾ ਮਾ ਕੁਤਲੂ, ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤ ਸੋਚੋ। ਲਿਯਜਅਲ ਅੱਲਾਹੁ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਹਸਰਤਨ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬੈਠੇ। वल्लाहु युहयी व युमीत, और जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ तुसी करते हो अल्लाह उन्होंने देख रहा। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, और अगर तुसी अल्लाह के रस्ते के उत्ते कतल होवोगे, ओ मुत्तुम, या वैसे ही मर जाओगे अल्लाह के रस्ते के उत्ते काम करदे करदियां, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमा, अल्लाह तुहाडी जरूर मग़फ़िरत करेगा, जरूर रहमत करेगा। खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और ये जो कुछ अल्लाह देवेगा वो उस तो बहुत बेहतर होएगा जेड़े बच जान वालियां ने जेड़ा जो कुछ इकट्ठा कर लिया। यानी वो 300 बंदा जेड़ा रस्ते चों मुड़िया सीगा, वो होर कोई 10 साल कोई 20 साल जिंदा रह गया होएगा ना, अखीर ते मरिया होगा। तो जेड़ा जिंदा रहा उन्हें जो कुछ इकट्ठा किया, अल्लाह कहंदा वो जेड़े शहीद हो गए उन्हां नूं जो अल्लाह देगा वो बहुत अच्छा वा। वला इमुत्तुम, और अगर तुहानू मौत आ गई, औ कुतल तुम, या तुसी कतल होए, यानी अल्लाह के रस्ते के उत्ते चलद्या चलद्या तुहानू वैसे ही मौत आ गई, या तुसी कतल हो गए, ला इलल्लाह तुहशरून, तो तुसी अल्लाह दे कोल आ ही जाना ना, तुहानू तुहाडा हिसाब मिल जाना। फबिमा रहमत मिनल्लाहि लिंता लहुम, और आ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी बड़ी रहमत है कि तुसी बड़े नरम हो। वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर तुसी सख्त दिल वाले हुंदे, लन फद्दू मिन हौलिक, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਐਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਫੂ ਅਨਹੁਮ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ।
वस्तगफिर लहुम, और देखो अल्लाह कहता है कि कमजोरियां इन्हां च हैगियां सी, गलतियां सी, अल्लाह को इस्तगफार करो कि अल्लाह माफ कर देवे। यानी कमांडर ਜਿਹਨੂੰ मतलब यह है कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ वजह तो नुकसान होया, अल्लाह कमांडर ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ दुआ करो। वशाविरहुम फिल अम्र, और ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मशवरा भी करा करो, यानी मशवरा करते रहा करो। ये नहीं कि भी हुण तुसीं कहना कि नहीं नहीं हुण तुहाडे नाल मैं मशवरा ही नहीं करना, तुसीं इदां दे हो, नहीं। वशाविरहुम फिल अम्र, जदों भी कोई काम होवे मशवरा कर लिया करो। फायदा अज़मता, और जिस वेले तुसीं फैसला कर लो, अज़म कर लो कि यह काम करना, फतवक्कल अल्लाह, ते फिर तादाद वगैरह नहीं देखनी, अल्लाह ते भरोसा करना। इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, और अल्लाह भरोसा करने वालियां दे नाल मुहब्बत करदा। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, और अगर अल्लाह तुहाडी मदद करेगा तो कोई तुहाडे उत्ते गालिब नहीं आ सकता। व इन यखजुलकुम, और अगर अल्लाह ताला तुहानू छड़ देगा, रुसवा कर देवे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बाद, ते फिर कौन है जेड़ा उस तो बाद तुहाडी जेड़ा ना वो मदद करेगा। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ते ही भरोसा करना चाहिए ईमान वालियां नू। मा कान लिनबिय्यिन अन यगुल, और किसी नबी का ये मामला नहीं कि वह खयानत करे। वमन यगुल्ला याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, ते वो अपनी उस खयानत ना क्यामत दे दिन जेड़ा ना वो आएगा। ये हुण वो जेड़े जिद्दां वो 300 बंदे सीगे पिछे मुड़ गए, वो फिर इदां दियां गल्लां करदे सी कि जी इन्हां दियां दुश्मनियां। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलन मक्के दे रहण वाले आ, ते जेड़ा लश्कर आया वो भी मक्के तो आया, ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾਕ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਾਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। तो फरमाया कि कोई रसूल जेड़ा वो खयानत नहीं करता, वो अपनी जात वास्ते या अपनी लड़ाइयां नहीं लड़ रहा, अल्लाह दियां लड़ाइयां लड़ रहा। ये जेड़ा ना ये खयानत है कि अपनी लड़ाई नूं अल्लाह दी लड़ाई कहा जाए। मां कान लिनबिय्यिन अन यगुल, और किसी नबी का ये नहीं काम कि वो खयानत करे। वमन यगलुल, सॉरी, किसी नबी का यह काम नहीं कि वह किसी चीज़ को छुपाए, यानी उस चीज़ को छुपाना कि भी ये मेरी लड़ाई है तो उन्होंने अल्लाह की कह के जाहिर करना, कह लो समझ लो, या होर कोई चीज़ समझ लो, कई गल्लां आ जांदियां। वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, और जेड़ा कोई चीज़ छुपाएगा है, वो अपनी उस छुपाई हुई चीज़ दे नाल क़यामत दे दिन अल्लाह दे सामने आ जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर हर किसी नूं वो बदला दिता जाएगा जो उन्हें कीता। वहम ला युज़लमून, और उन्हां दे उत्ते कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, उन्हां नूं उन्हां दा कीता मिलेगा। अफमन इत्तबा रिदवान अल्लाह, क्या वो शख्स जेड़ा अल्लाह ताला दी रज़ा दे ताबे आ, अल्लाह की रजा चाहण वाला, कमन बाब सखात मिन अल्लाह, ओदे वर्गा हो सकता जेड़ा अल्लाह ताला नू जेड़ा जेड़ा वो गुस्सा अल्लाह ताला की नाराजगी लैण वाला वा। यानी जेड़ा अल्लाह नू राजी कर, अल्लाह की रजा लभदा, वो अल्लाह नू नाराज करने वालियां वर्गा होएगा। वमा वाहु जहन्नम, और उन्हां वर्गा बनेगा जिन्हां दा ठिकाना जहन्नम है। यानी जिन्हें अल्लाह नू नाराज किया उसका ठिकाना तो जहन्नम बनना, तो रजा किधरों, वबेसल मसीर। और असल च दसिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह की रजा वास्ते सारा काम जेड़ा ना वो कर रहा है ना। ते तुसीं इदां दियां गल्लां जेड़ियां ना इन्हां नू जेड़ा ना वो ना जेड़ा ना लिया करो। वबेसल मसीर हम दरजातुन इंदल्लाह, इन्हां दे दर्जे अल्लाह ताला दे, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह देखदा वा जो कुछ वो करदे आ। लक़द मन अल्लाहु अलल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालियां दे उत्ते बड़ा एहसान कीता। इज़ बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जदों उन्हां दे विचों ही एक रसूल जेड़ा ना वो उठा दिता
बस मेरा ख्याल है कि आयत नंबर 63 ਜਿਹੜੀ है ना, इत्थे ही ਅਸੀਂ ख़त्म करते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।